چیف جسٹس سپریم کورٹ کی آج ریٹائرمنٹ. قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس شیڈیول. چیف جسٹس کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا عشائیہ. نامزد چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی شرکت. جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال مندوخیل بھی شریک ہوئے. جسٹس امین الدین خان، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال کی بھی شرکت. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی شرکت. جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے شرکت نہیں کی. عدالتی روسٹر کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج سے 1 نومبر تک چھٹی پر ہیں. نئے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریبی حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے. چھبیسویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت. وزارت قانون کا کہنا ہے کہ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. آئینی بینچز کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا. آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا. کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے ججز کو نامزد کرے گا. ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کمیشن کرے گا. ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد کے بعد ہوگی. ڈی چوک احتجاج کیس میں علیمہ اور عظمہ خان کی ضمانتیں منظور، رہا کرنے کا حکم. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ضمانتیں منظور کیں. 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی گئیں. تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں علیمہ خان اور عظمہ خان 4 اکتوبر سے گرفتار تھیں. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف لاہور سے دبئی روانہ. دبئی میں قیام کے بعد نواز شریف لندن روانہ ہوں گے. 29 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نون امریکہ چلے جائیں گے. امریکہ میں 4 روز گزارنے کے بعد واپس لندن پہنچیں گے. نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقاتیں متوقع. آئندہ سال مارچ تک پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو. کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی جیسے سخت اقدامات کیے. مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی. موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے IMF سے 1 ارب ڈالر کی درخواست کی ہے. تجارتی قرضوں کے لیے مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. چین کی مارکیٹ میں پاندا بانڈز متعارف کر رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں مختلف بینکوں کے وفود سے ملاقاتیں. ٹیکس اصلاحات، نجکاری اور سرکاری اداروں کی تنظیم نو پر روشنی ڈالی. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا. بنی گالہ میں مختصر قیام کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئیں. بشرا بی بی نے لاہور جانے کا ارادہ کیا لیکن پارٹی قیادت نے پشاور میں قیام کے لیے قائل کیا. ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین نے بھی سلمان اکرم راجہ کے ذریعے بشرا بی بی کو پشاور جانے کا پیغام بھجوایا. عدالت نے سابق خاتون اول کو توشہ خانہ 2 کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا. بشرا بی بی تقریباً 9 ماہ اڈیالہ جیل میں قید رہیں. بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی. بانی چیئرمین کی اہلیہ کی 9 ماہ قید کے بعد رہائی ممکن ہوئی. انہوں نے دلیری کے ساتھ جیل برداشت کی. چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہو جائیں گے. کہا جا رہا ہے ڈیل ہوئی، اگر ایسا ہوتا تو وہ جیل میں نہ رہتی. بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا بانی چیئرمین پر دباؤ ڈالنا تھا. بانی چیئرمین کی رہائی بھی ہوگی اور میرٹ پر ہوگی. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بریسٹر سیف نے کہا پی ٹی آئی کی تمام بے قصور خواتین کو بھی رہا کیا جائے. جعلی حکومت بے گناہ قیدیوں کو رہا کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے.
वाक़यात के तसलसल के बाद बुशरा बीबी की रिहाई हुई। बुशरा बीबी लाहौर का कहकर अचानक पेशावर पहुंच गईं। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है पीटीआई ने आईनी तरमीम की कुछ शीखों को वोट दिया। बानी पीटीआई से मुलाकातें खुद पीटीआई ने बंद कराई थीं। पीटीआई के तमाम रहनुमा इस वक्त समझौता किए हुए हैं। हफ्तों और महीनों में नई चीजें होती नजर आएंगी। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, तरमीम और तरक्की होगी। एफबीआर को 1,95,000 अमीर लोगों का टैक्स डेटा मौसूल हो गया। तर्जुमान एफबीआर का कहना है ये डेटा IMF के मुतालबे पर एफबीआर को भिजवाया गया। एफबीआर को अमीर अफराद की लग्जरी गाड़ियों, जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मिल गई हैं। डेटा की बुनियाद पर तय किया जाएगा इन अफराद के पास कितनी रकम, गाड़ियां और जायदाद है। डेटा की बुनियाद पर इन अफराद से कम टैक्स देने की जवाब तलबी की जाएगी। ऐसे तमाम अफराद को नोटिस होंगे। इन अफराद को अपने ज़राए आमदन बताना पड़ेंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त के सारे कागजात जमा कराना होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबे के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फ़आल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़आल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी शेखुपुरा की वीडियो वॉल का मुशाहिदा किया। खबर आपको दें, इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें मंजूर कर ली। मजीद जानते हैं साकिब बशीर से। जी साकिब बशीर, बताइएगा, जमानतें मंजूर कर ली गई हैं? जी, जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने अलीमा खान और उज़्मा खान की जमानतें मंजूर कर ली हैं और अदालत ने दोनों बहनों को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों के इर्द ये जमानतें मंजूर की गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये जमानतें मंजूर की। 4 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई प्रोटेस्ट के तनाजुर में डी चौक से इनकी गिरफ्तारी थी और थाना कोसार के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर आपका। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और मार्केट 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर चुकी है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हमारे नुमाइंदा राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। राशिद, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है, मार्केट की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते से तेजी बरकरार है और 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्लस हुए हैं। 88,000 की सतह बहाल हुई, उसके बाद 79,000 जो है वो बहाल हो चुकी है सतह और इस वक्त जो मार्केट है 79,679 की सतह पर ट्रेड हो रही है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, स्टील और केमिकल सेक्टर में कारोबार हो रहा है और वजीर खजाना अमेरिका के दौरे पर है। वहाँ पर IMF से, वर्ल्ड बैंक के टीम से मुलाकात हुई है और आगे जो है अगले महीने की 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी में इम्कान यही आ रहा है कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है कारोबार में तेजी आई है और वीक एंड भी चल रहा है। मुख्तलिफ कंपनियां अपना वीकेंड रोल ओवर करी, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी का रुझान है। जी ठीक है राशिद खान, बहुत शुक्रिया आपका।